লাইনটা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি কোথেকে লাইনটা। এই সরাইঘাটে আজকে ইনি যাচ্ছেন একদম প্রথম ব্যক্তি যিনি আর্নিয়ার কামরায় প্রথম সিটটা পাবেন। প্রথমে একদম প্রথম ফার্স্ট বয়। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. লাইনটা শুরু হচ্ছে সরাইঘাটের লাইন কি এটা প্রথমে একদম একদম প্রথমে আছেন আপনি প্রথমে আছেন আপনি তো লাকি পারসন কেন প্রথমে একদম প্রথম ফার্স্ট বয় যে আসবে সেও লাকি হয়ে যাবে। তো ইনি হচ্ছেন কিন্তু ফার্স্ট বয় এই সরাইঘাটে আজকে ইনি যাচ্ছেন একদম প্রথম ব্যক্তি যিনি আর্নিয়ার কামরায় প্রথম সিটটা পাবেন। মেনি মেনি থ্যাঙ্কস টু হিম। আপনি কোথায় যাবেন? নিবো মানে ওটা সেই অসম? আচ্ছা আচ্ছা, ওটা সেই এতে গুয়াহাটি ছাড়িয়ে? না, গুয়াহাটির আগে। আচ্ছা আচ্ছা, এই হচ্ছে লাইন, এখান থেকে লাইন স্টার্ট হয়েছে। এই দেখুন, এনারা হলেন প্রথম ব্যক্তি। আমাদের অভিজ্ঞতা নেই এইভাবে, আমরা কালকেই ঠিক করেছি, আজকে বেরিয়ে পড়েছি। তো যেতেই হবে। ঠিক আজকেই নিউ জলপাইগুড়ি 37 এ আছি। হ্যাঁ ভাইয়া, হ্যাঁ 3:55 অর্থাৎ প্রায় বিকেল 4টের সময় সরাইঘাট সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস হাওড়া স্টেশনের এই 9 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে। বেলা 1টার সময় এসে দেখি এখানে সুশৃঙ্খলভাবে একটি লাইন তৈরি হয়েছে, যেখানে আমাদের সিরিয়াল নাম্বার শুরু হচ্ছে 37 থেকে, অর্থাৎ আমাদের আগে আরও 36 জন আছে। এই এক্সপ্রেস ট্রেনের সামনে 2টি বগি অসংরক্ষিত। প্রথম 200 থেকে 250 জন বসতে পারবে ধরে নেওয়াই যায়। আর যাই হোক, আমরা বসতে পারবো জেনে নিশ্চিত হলাম। আমি রঞ্জন বারিক, ইনি আমাদেরই কলিগ এবং অত্যন্ত ক্লোজ ফ্রেন্ড, এবং বেড়াতে খুব ভালোবাসে।
মানে আমি বলতেই এক কথায় রাজি হয়ে গেছে, একদিনের মধ্যেই ইনি রাজি হয়ে গেছেন, এই জন্যকে মেনি মেনি থ্যাঙ্কস। তো আমাদের এবারের যে অভিযানটা হচ্ছে সেই অভিযানের গ্রুপে আরেকজন মেম্বার চলে এসছেন। আপনি কোথা থেকে এসছেন? আমি কল্যাণী থেকে। আচ্ছা আচ্ছা, আমার নাম? আমার নাম উৎপল দাস। আমি কল্যাণী থেকে কল্যাণী গঙ্গার ব্রিজ পার হয়ে এপারে এসে ধরেছি ট্রেন, ঠিক আছে। হাওড়া মেন লাইন দিয়ে ব্যান্ডেল হয়ে আমি হাওড়া স্টেশনে পৌঁছেছি এবং টিকিট কেটে এই রঞ্জন এবং তার বন্ধুর সঙ্গে যোগদান করলাম এই মুহূর্তে এবং ভীষণ ভালো লাগছে। ঠিক আছে এখনো পর্যন্ত। যাই হোক, ট্রেন আমাদের একদম সঠিক টাইমেই ছেড়ে দিয়েছে। এবার আমরা আশা করছি সঠিক টাইমেই আমরা এনজেপি পৌঁছে যাব। আমরা এখন সরাইঘাট এক্সপ্রেসে উঠে পড়েছি। আমরা যাচ্ছি আনরিজার্ভ কামরাতে, এনজিপি অবধি। হাওড়া থেকে এনজিপি অবধি আমরা আনরিজার্ভ কামরাতে যাচ্ছি। তো আমরা একটু আগে এসে লাইন দিয়েছি বলে আমরা ভালোভাবেই বসতে পেরে গেছি। এখানে টিকিটের উপর নাম্বারিং সিস্টেম করা হয়েছে, যার ফলে ওই সিরিয়াল নাম্বার অনুযায়ী পরপর আমরা বসতে জায়গা পেয়ে গেছি এবং আশা করি জার্নিটা খুব স্মুথ হবে, সেটাই আমরা আশা করছি। আনরিজার্ভ কামরা যেতে কেমন লাগছে? ভালোই লাগছে, অনেকটাই ভিড় আছে, চাপাচাপি করে সব মিশে বসে আছি, যেরকম হয় আর কি। হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা নেই। ট্রেনটা একবার দেখে দিই, হ্যাঁ, আমাদের সঙ্গে সাথীদের একবার দেখে দিই। এখন সন্ধ্যে 5:05 আর আমরা ক্রস করছি বর্ধমান জংশন। এরপরেই পড়বে ফারাক্কা ব্যারেজ। অন্ধকারে শুধুমাত্র ব্যারেজের রাস্তাটাই দেখতে পাচ্ছি, যেখানে সারি সারি দিয়ে ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। গঙ্গা নদীর উপর অবস্থিত এই ফারাক্কা ব্যারেজ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলা দুই প্রান্তকে যুক্ত করেছে। 1961 সালে হিন্দুস্তান কনস্ট্রাকশন কোম্পানি এই ব্যারেজ নির্মাণের কাজ শুরু করে। 1975 সালে এর নির্মাণ কার্য শেষ হয়। সেই বছরই 21 এপ্রিল থেকে এই 2.245 কিলোমিটার বা 2245 মিটার দীর্ঘ এই ফারাক্কা ব্যারেজ চালু হয়ে যায়। মোট 109টি গেটের মধ্যে 108টি গেট নদীর ওপরে এবং একটি গেট মালদহের লো লাইং ল্যান্ডের মধ্যে অবস্থিত। আমার রাত্রি 2:10, নামার কথা ছিল 1:45, তবে 2:10-15 মধ্যেই আমরা নামবো। কুয়াশার জন্যই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক কিছুটা লেট হয়েছে আর কি। এখনও পর্যন্ত আমাদের এই আনরিজার্ভ কামরায় যে জার্নিটা ভালোই লাগলো, মানে ইউনিফর্ম আছে আর কি, খুব একটা অসুবিধা হয়নি। তবে শেষের দিকে বসতে ইচ্ছে করছিল না। আমাদের পাটাতে দেখি খুব খুশি। বন্ধুগণ,
এবার আমাদের অভিজ্ঞতাটা সংক্ষেপে বলি। ভারতে যদি কেউ এক শহর থেকে অন্য শহরে যাতায়াত করতে চায় তাহলে এই ভারতীয় রেল হলো সবচেয়ে ভালো বিকল্প, কারণ এটি আরামদায়ক, সস্তা এবং নিরাপত্তাযুক্ত। আমরা হাওড়া থেকে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে চলে এলাম 200 টাকার মধ্যেই। হঠাৎ করে কোথাও ভ্রমণের জন্যই হোক বা প্রয়োজনে কোথাও যাওয়ার জন্যই হোক জেনারেল কোচের বিকল্প পাওয়া মুশকিল। তবে অত্যন্ত প্রয়োজন না হলে ফ্যামিলি নিয়ে এই জেনারেল বগিতে ভ্রমণ করাটা ঠিক হবে না। অত্যধিক ভিড়ের জন্য কামরার ভিতরটি অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। বাথরুম ব্যবহার করা মোটেই সহজসাধ্য নয়। টয়লেটে জল পাবেন কিনা এরকম কোনো গ্যারান্টি নেই। মহিলাদের সুরক্ষার ক্ষেত্রেও চিন্তার কারণ আছে। দীর্ঘ সময় জার্নিতে প্রায় একভাবে বসে থাকাটাও বেশ কষ্টকর। এই দীর্ঘ 10 ঘন্টা জার্নির পর আমরাও ক্লান্ত, শ্রান্ত এবং রিক্ত। বন্ধুগণ, গুড মর্নিং ফ্রম নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন। আমরা 2:15-তে পৌঁছে গেছি। এখন আমরা যাচ্ছি এনজেপি স্টেশনের বাইরে চলে যাচ্ছি। ওখানে গিয়ে আমরা একটু বিশ্রাম নেব, ফ্রেশ হব, তারপরেই আমাদের জার্নি শুরু হবে টুয়ার্ডস দার্জিলিং। এখন আমরা ঠিক করলাম প্রথমেই আমরা যাবো দার্জিলিংয়ে। পেছনেই আমাদের গুয়াহাটি ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। এখানে কিন্তু টানতে সুবিধা হচ্ছে, এটা ওই জন্য এটা এসছি। আর ওখানে এসটিআর তো বন্ধ। এখন সময় রাত্রি 2:30, আর এই সময় নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন বেশ নির্জন। মনে হচ্ছে সারাদিনের ব্যস্ততার পর বিশ্রামে মগ্ন। আর তো কয়েক ঘন্টা পরেই শুরু হবে সেই পুরনো ছন্দে কর্মব্যস্ততা। চলুন দেখে নেই এই নির্জনতাকে। Turn it off. Can't tell if I love you right back. Moving in, moving on. Turn it off. Can't tell if I love you right back. But you love me like that. রাত্রিবেলা এই দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চললাম নিউ জলপাইগুড়ি ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে। You say I'm a little lost. এই হলো নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন সংলগ্ন ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। এখান থেকেই দার্জিলিং, সিকিম সহ আরও অন্যান্য স্থানে যাওয়ার শেয়ার গাড়ি বা রিজার্ভ গাড়ি পাওয়া যায় যে কোনো সময়। এখন প্রায় ভোর 3টে, দেখি আমাদের ভাগ্যে কি গাড়ি আছে। ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই টাটা সুমো গাড়িটি আমরা পেয়ে গেলাম। এই গাড়িতে করেই শেয়ারে আমরা দার্জিলিং যাব। আর এই গাড়ির যে ভাড়া সেটা এই গাড়ির ড্রাইভারের মুখ থেকেই শুনে নিই। 300 টাকা করে এখান থেকে দার্জিলিং, তারপরে ওখান থেকে 300 টাকা এনজেপি আছে। বন্ধুগণ, শুনলেন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত ভাড়া 300 টাকা জনপ্রতি। আবার দার্জিলিং থেকে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে এলেও ওই 300 টাকাই ভাড়া পড়বে। দেখতেই পাচ্ছেন ঘড়িতে এখন সময় ভোর 3:23। আজকে 16 ডিসেম্বর সন 2022, শুক্রবার। আর একটু পরেই আমরা ওই গাড়িতে করে বেরিয়ে যাব দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে। এই ভোরবেলা এখানে একটু চা খেতে চলে এসেছি। আন্টি খুব ভালো চা বানায়। এনজেপি স্টেশনের সংলগ্ন এই চায়ের দোকান, সেখানেই আমরা চলে এসেছি। আর সেই সঙ্গে এখানে দেখতে পেলাম একটা ভিন্টেজ কার। এই হলো সেই ভিন্টেজ কার। कहाँ जाओगे आप एक कार लेकर? शादी हो रहा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ভোর 3:45, আর আমাদের গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে। সামনেই মহানন্দা নদীর উপর মহানন্দা ব্রিজ। প্রায় শুনশান রাস্তায় আমাদের গাড়ি মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলেছে। আপনাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে তো আমাদের বন্ধুদের কথা ভুলেই গেছি। ও ভাই রঞ্জন, জেগে আছো তো? না, ভোর রাত্রিতে আমরা সবাই ঘুম আচ্ছন্ন অবস্থায় এগিয়ে চলেছি কোনো এক পাহাড়ি রাজ্যে, যেখানে প্রকৃতির বিস্ময়কর রূপ দর্শনই মুখ্য বিষয়। সামনেই আলো ঝলমলে রোহিণী টোল প্লাজা। আর এই রাস্তাটি হলো মাটিগাড়া কার্শিয়াং রোড, যেটি সুভাষ ঘিসিং রোড নামেও পরিচিত। এই রোড ধরেই আমরা কার্শিয়াং হয়ে দার্জিলিং পৌঁছে যাব।
আমরা যাচ্ছি এখন হিলকার্ট রোড ধরে, যেটি বর্তমানে NH 110। এই জায়গাটা থেকে কার্শিয়াং মাত্র 1 কিলোমিটার দূরে। ওয়েলকাম টু দ্য কুইন অফ দ্য হিলস। এখান থেকে দার্জিলিং আর মাত্র 33 কিলোমিটার দূরে, অর্থাৎ আর মাত্র 1 ঘন্টার মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাব কুইন অফ দ্য হিলস, দার্জিলিং। আমরা এখন প্রবেশ করছি কার্শিয়াং শহরে। 4900 ফিট বা 1500 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এই শহরটি দার্জিলিং জেলার একটি মিউনিসিপ্যাল টাউন। বিখ্যাত সব চা বাগান ছাড়াও এখানে দেখার অনেক কিছুই আছে, সে গল্প না হয় পরেই বলবো। এখানকার একটি ন্যাচারাল ভিউ পয়েন্ট হলো ইগলস ক্রেগ। কার্শিয়াং রেলওয়ে স্টেশন থেকে অল্প হাঁটা দূরত্বে পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই ইগলস ক্রেগ। এখানে একটি দারুণ ওয়াচ টাওয়ারও আছে, যেখান থেকে বিস্তীর্ণ চা বাগান, পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের দীর্ঘ সারি আর পাহাড়ের অনবদ্য ঢালের দৃশ্য দেখতে দারুণ লাগে। আমরা ঠিক ঘুম স্টেশনের 5 কিলোমিটার আগে একটা দোকানে এসেছি চা খেতে, নাস্তা খেতে। এখন সময় 5:35 আর আজকের আকাশ কিন্তু খুব পরিষ্কার। পূর্ব দিকের দিক চক্রবাল ধীরে ধীরে জেগে উঠছে, আর সেই সঙ্গে কমলা রঙের আভা আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে, জানান দিচ্ছে সূর্যি মামা আসছে আসছে, উঠে পড়ো সবাই। এভাবেই শুরু হয় দিনের শুরুর গল্প। আর প্রবল ঠান্ডায় আমরা গেলাম চা পান করতে। क्या होगा, कॉफी होगा क्या चाय होगा? ठीक है, कॉफी बना दीजिए हम लोग के लिए। नहीं, हम लोग 3 आदमी के लिए कॉफी। আচ্ছা ছাই দিই, এই ছাই করো। ठीक है, और एक कॉफी बना दीजिए। এই ভোরবেলায় প্রায় 6টা বাজতে চললো, এখন 4:45 বাজে। এই সময় কফি খেতে দারুণ লাগছে, তবেই তো গাটা গরম হবে, তাই না? আমাদের অনেকে চা খাচ্ছে, আমি কিন্তু কফি খাচ্ছি। হোয়াট এ টেস্ট! চা কেমন লাগছে? ভালো না, এ তো পুরো জলসা। আচ্ছা। জলসা সমাজ জলের মতো চা, জলের মতো চা। বলো না। আমাদের রঞ্জনবাবু কিন্তু চা পছন্দ হয়নি, তবে গরম জলটা পছন্দ হয়েছে। এই ঠান্ডায় চা না হোক, গরম জল সেটা কিন্তু খুব ভালো লাগছে, তাই তো? জলসা চা মানে কি? গরম জল, গরম জলে একটু চা। বাইরে বেরিয়ে দেখি রঙের খেলা তখন জমে উঠেছে। প্রকৃতির একই অপূর্ব সৃষ্টি। আমাদের চা খাওয়া শেষ হলো, মানে টি পর্ব শেষ হলো, কফি পর্ব শেষ হলো। এবার আমরা যাব দার্জিলিং এর উদ্দেশ্যে। লেটস গো। স্লো বাট স্টেডিলি দার্জিলিং এর পাহাড় জেগে উঠেছে। উইলিয়াম আর্থার ওয়ার্ডের একটা বিখ্যাত কথা মনে পড়ে গেল, অপরচুনিটিজ আর লাইক সানরাইজেস, ইফ ইউ ওয়েট টু লং ইউ মিস দেম। আরে দেখুন দেখুন, এখানে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল সবাই মিলেমিশে একাকার। আমরা সবাই ফুটবল প্রেমী। আমরা এখন ভোরের কমলা রঙের আলোয় আলোকিত শান্ত পাহাড়ি ঘুম শহরের মধ্য দিয়ে চলেছি। এই ঘুম বৌদ্ধ স্থানগুলির জন্য বিশেষ পরিচিত, যার মধ্যে সামটেন চৌলিং মঠ, ইগা চৌলিং মঠ অন্যতম। আমরা এখন NH 110 হিলকার্ট রোড ধরে এগিয়ে চলেছি। সামনে ওই যে ক্রসিং দেখছেন, এর নাম হলো জোড়া বাংলো মোটর স্ট্যান্ড। হিলকার্ট রোডের এখান থেকেই একটা রাস্তা সেন্ট্রাল রোড চলে গেছে টাইগার হিল সানরাইজ পয়েন্টের দিকে। অপর একটি রাস্তা ঋষি রোড চলে গেছে ত্রিবেণী ভিউ পয়েন্ট হয়ে কালিম্পং। এই হলো ভারতের সর্বোচ্চ রেলওয়ে স্টেশন, দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ঘুম রেলওয়ে স্টেশন।
আর এই সামনের ক্রসিংয়ের বাম দিকের রাস্তাটি হলো ঋষি রোড, যেটি হিলকার রোডকে এখানেই ওভারল্যাপ করে লেপচা জগৎ হয়ে চলে গেছে সুখিয়া বগরির দিকে। এই সুখিয়া বগরি হলো সান্দাকপুর যাওয়ার প্রবেশদ্বার। আমরা এখন বিখ্যাত ঘুম রেলওয়ে স্টেশনের পাশ দিয়ে চলেছি। আমরা ড্রাইভার ভাইকে বলেছি এখানে অল্প সময়ের জন্য দাঁড়াতে। এখন সময় সকাল 6টা। এই 6টার সময় কিন্তু আমরা পৌঁছে গেছি ঘুম স্টেশনে। এই ঘুমের উচ্চতা হলো 7,407 ফিট। দেখুন এই ঘুম স্টেশন। অত দূর থেকে চলে আসি। টাটা সুমো আমাদের ডাকছে, লেটস গো দার্জিলিং স্টেশন। আমরা এখন ঘুম ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছি দার্জিলিং। এখান থেকে দার্জিলিং মাত্র 7 কিলোমিটার। আমি রঞ্জনকে ধন্যবাদ দে। এই এই তো কাঞ্চনজঙ্ঘা। রঞ্জন না আমাকে। খারাপটা কোথায় লাগে? অনেকটা বিস্তর দেখা যাচ্ছে। আরে দার্জিলিং পৌঁছে গেছে মানে কাঞ্চনজঙ্ঘা। এইখান থেকে না বলে বাবা দেখ ভাই কাঞ্চনজঙ্ঘা, আমি তাই করি দেখতে চাই না। ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ হবে। অবশেষে আমরা বহু প্রতীক্ষিত কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা পেলাম, যাকে দেখার জন্য এত দূরে ছুটে আসা। এই রঞ্জন দেখো, এভারেস্ট দেখতে পাও নাকি? দেখতে বিস্তর আলো আলো করেছে, ভালো লাগছে। এই যে গোল্ডেন কার্ড তুমি পাচ্ছ না, এই সময় এলে বলেই পেলে। মেঘ এসে গেল, মেঘ এসে গেল ওখানে। ওই মেয়েটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এই হলো দার্জিলিং এর মাল্টি লেভেল কার পার্কিং। দার্জিলিংয়ে আপনি নিজস্ব গাড়ি নিয়ে এলে এখানেই গাড়ি পার্ক করতে পারবেন নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে। যে কোনো জনপ্রিয় হিল স্টেশনেই গাড়ির পার্কিং একটা বড় সমস্যা। সেক্ষেত্রে এই ধরনের মাল্টি লেভেল কার পার্কিং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং সুবিধাজনক। দেখুন বন্ধুগণ, দেখুন সামনেই দার্জিলিং স্টেশন, যার কোড হলো ডিজে। উলুবেড়িয়া স্টেশন থেকে দার্জিলিং স্টেশন চলে এলাম মাত্র 500 টাকায়। দার্জিলিং জেলার প্রধান রেলওয়ে স্টেশন দার্জিলিং ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের মধ্যেই পড়ে। এই স্টেশনের সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা 2073 মিটার বা 6801 ফিট। No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always আই লাভ ডিএইচআর। ডিএইচআর কথাটির পুরো অর্থ হলো দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। ওয়েলকাম টু কুইন অফ দ্য হিলস দার্জিলিং। অবশেষে আমরা দার্জিলিং শহরে প্রবেশ করলাম। এই শহরটি হিমালয়ের শিমালিক পর্বতশ্রেণীর মধ্যেই পড়ে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 6700 ফিট উচ্চতায় অবস্থিত এটি একটি অতি জনপ্রিয় হিল স্টেশন। এই দার্জিলিংয়ের বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দারুণভাবে দেখতে পাওয়া যায়। আর সব কিছু নিয়ে দার্জিলিং সত্যি কুইন অফ দ্য হিলস। বন্ধুগণ, বাংলার শৈল শহর ভোরের দার্জিলিংকে কেমন দেখলেন? সবুজ প্রকৃতি, কাঞ্চনজঙ্ঘার কোলে পাহাড়ের সারি, আর তার ঢালে চা বাগান আর চা বাগান, আর সবার জন্য ঠান্ডা হিমেল পরিবেশ প্রাণ জড়িয়ে দেয় প্রতিটি মানুষের। কিন্তু দেখুন, সবার প্রিয় আমার আপনার দার্জিলিং আজকে কংক্রিটের ভারে ক্লান্ত। কাঠের নির্মিত বাড়ি নিজের অজান্তেই সরে গেছে বা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে কংক্রিটের ভারে এবং উচ্চতায়। সম্প্রতি জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা জিএসআই এর এক রিপোর্টেও বলা হয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াংয়ের প্রায় 17% এলাকায় ভারী ভূমিধস প্রবণ এলাকার মধ্যেই পড়ে। এই অঞ্চলে টেকটনিক প্লেটের চলাচলের কারণেও হালকা থেকে ভারী ভূমিধসের ঘটনা ঘটেই চলে।
তাহলে এর প্রতিকারের উপায় কি? বেশিরভাগটাই তো প্রকৃতির খেলা, তবে অবৈধ নির্মাণ, ভারী যানবাহনের অনিয়ন্ত্রিত চলাচল প্রকৃতির বিরুদ্ধেই যায়। তাই আগে এগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, নাহলে অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। আমরা চাই না জসিমোটের পরিণতি আমাদের এই কুইন অফ দ্য হিলস দার্জিলিং এ। Collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can only take it. I'm chasing a dream that I've had for several রঞ্জন এবং তার ক্লোজ ফ্রেন্ড উৎপল মুহূর্তের মধ্যেই ভ্যানিশ। অবশেষে অন্তরঙ্গ দুই বন্ধুর দেখা মিলল। আমরা এখন এনবিসি রোড ধরে এগোচ্ছি চৌরাস্তা বেলার দিকে। এই রাস্তাটা কিন্তু বেশ খাড়াই, সকাল সকাল কিন্তু অনেক ভালো ব্যায়াম হচ্ছে। পেয়েছি আমরা অনেকখানি, আর একটুখানি গেলেই ম্যান। এই হলো বিখ্যাত ক্যাভেন্টার্স, যার পাশ দিয়ে চলে গেছে ম্যাল রোড, আর আমরা যাব গান্ধী রোডের দিকে। ঠিক বাঁ দিকেই চলে গেছে ম্যাল রোড, আর সোজা একটু ওপরের দিকে যে রোডটি চলে গেছে ওটি হলো গান্ধী রোড। ওই গান্ধী রোডেই আমরা কোনো একটা হোটেল খুঁজে আজকে নাইটটা থাকবো।